નીચેના વિસ્તરણનું મધ્યમ પદ શોધો. એક્ઝામ્પલ નંબર 7. 3 - x³ upon 6 raised to 7 n is equal to 7 અયુગ્મ છે માટે બે મધ્યમ પદો મળે. મધ્યમ પદો n+1 upon 2 મું પદ અને n+1 upon 2 + 1 મું પદ. n is equal to 7 મૂકી દો તો મધ્યમ પદ 7+1 upon 2 7+1 8 upon 2 is equal to ચોથું પદ અને 7+1 upon 2 + 1 એટલે પાંચમું પદ. એટલે આપણે આના વિસ્તરણનું ચોથું પદ અને પાંચમું પદ શોધવાનું છે. અને 3 - x³ upon 6 raised to 7 ને a plus b raised to n સાથે સરખાવતા a is equal to 3, b is equal to અહીંયા પ્લસ છે માઈનસ, b is equal to -x³ upon 6 અને n is equal to 7. tr+1 is equal to ncr a raised to n minus r into b raised to r is equal to n 7cr a 3 raised to 7 minus r b minus x³ upon 6 raised to r. હવે આપણે ચોથું પદ શોધવાનું છે એટલે t4 શોધવાનું છે. ચોથા પદ માટે r+1 is equal to 4, therefore r is equal to 3. t3+1 is equal to t4 is equal to આમાં r is equal to 3 મૂકી દઈએ તો 7c3 into 3 raised to 7 minus 3 7 minus 3 4 minus x³ upon 6 raised to 3. r ની કિંમત મૂકી દીધી આમાં 7 into 6 into 5 7 સીધી 3 છે એટલે 3 પદ સુધી ઉતરતો ક્રમ લીધો અને છેદમાં 1 into 2 into 3 3 raised to 4 minus 1 x raised to 9 upon 6 cube. 6 cancel. Minus 35 into 3 raised to 4 upon 6 છે એટલે 2 into 3 cube એવું લખાય into x raised to 9 minus 35 into 3 raised to 4 upon 2 cube into 3 cube into x raised to 9 3 raised to 4 છે 3 cube એટલે 3 થઈ જશે minus 35 આ 3 times cancel થશે 1 times રહેશે into 3 upon 8 into x raised to 9 is equal to minus 105 upon 8 into x raised to 9. એક મધ્યમ પદ અહીંયા n is equal to 7 અયુગ્મ છે. ઘાતાંક જો અયુગ્મ હોય તો બે મધ્યમ પદ મળે. મધ્યમ પદ અયુગ્મ માટે મધ્યમ પદ શોધવાનું સૂત્ર n+1 upon 2 મું પદ અને n+1 upon 2 + 1 મું પદ. એટલે ચોથું પદ આવે તેના પછી તરતનું જ પદ આવે મધ્યમ પદ તરીકે એટલે પાંચમું પદ. હવે
અને a plus b raised to n સાથે સરખાયા તો a b અને n અને આખું વ્યાપક પદ છે tr plus 1 is equal to ncr into a raised to n minus r into b raised to r એમાં n a અને b ની કિંમત મૂકી દીધી. હવે ચોથું પદ કીધું છે તો r plus 1 is equal to 4 therefore r is equal to 3. આની અંદર r is equal to 3 મૂક્યા. હવે પાંચમું પદ શોધવું છે તો r plus 1 is equal to 5, r is equal to 4, t 4 plus 1 is equal to t5. આની અંદર r is equal to 4 મૂકી દો તો 7c4 into 3 raised to 7 minus 4 3 minus x cube upon 6 raised to 4. 7c4 અને 7 minus 4 એટલે 7c3 બંને ઇક્વલ કહેવાય. 7c3 અને 7c4 બંને ઇક્વલ જ કહેવાય. આ આપણે ભણી ગયા છે આગળ આવું કે NCR is equal to NCN minus R. તો આ 7c4 7c7 minus 4 તો 7c3 આ રહ્યા. બરાબર. તો એના જેવું જ સાદું થાય આનું પણ. અથવા એવું ના કરવું હોય તો 7 into 6 into 5 into 4 upon 1 into 2 into 3 into 4. ઓકે. એટલે 7 into 6 into 5 into 4 upon 4 factorial 1 into 2 into 3 into 4 3 cube minus raised to 4 એટલે પ્લસ થઈ જશે x raised to 12 upon 6 એટલે 2 raised to 4 3 raised to 4 2 raised to 4 3 raised to 4. હવે આ 6 કેન્સલ 4 કેન્સલ આ 3 કેન્સલ 35 upon 16 into 3 48 into x raised to 12. આ આપણે ક્રમેશનો ઉપયોગ નથી કર્યો. મેં 7c4 એટલે ઉતરતા ક્રમમાં ચાર પદ લખ્યા 7 6 5 4 જેમાં 4 ફેક્ટર 1 2 3 4. ઓકે. માઈનસ x ક્યુબ upon 6 raised to 4 આ માઈનસ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે x raised to 12 આનો ગુણાકાર થાય 6 raised to 4 થાય પણ 6 ને મેં 2 into 3 લખી દીધું એટલે 2 raised to 4 3 raised to 4 એટલે આપણને ઉડાડવામાં સરળ પડે. એટલે આપણને બે મધ્યમ પદ આયા. એક ચોથું પદ મધ્યમ પદ અને પાંચમું પદ મધ્યમ પદ. એક્ઝામ્પલ નંબર 8 x by 3 plus 9y raised to 10 ના વિસ્તરણનું મધ્યમ પદ શોધો. n is equal to 10 યુગ્મ માટે એક જ મધ્યમ પદ મળે. મધ્યમ પદ બરાબર n by 2 plus 1 મું પદ n is equal to 10 upon 2 plus 1 મું પદ 5 plus 1 છઠ્ઠું પદ મધ્યમ પદ થશે. એટલે આપણે t6 શોધવાનું આવશે અને a plus b raised to n સાથે સરખાઈએ તો a is equal to x by 3 b is equal to 9y અને n is equal to 10. હવે વ્યાપક પદ tr plus 1 is equal to ncr into a raised to n minus r into b raised to r and 10cr a x by 3 raised to 10 minus r b 9y raised to r. હવે આપણે છઠ્ઠું પદ શોધવાનું છે એટલે r plus 1 is equal to 6 therefore r is equal to 5. t r plus 1 પ્રમાણે
T5 plus 1 is equal to T6. આની અંદર R is equal to 5 મૂકી દઈએ, is equal to 10C5 into x upon 3 raised to 10 minus 5 into 9y raised to R is equal to 5. 9y raised to 5 is equal to 10 into 9 into 8 into 7 into 6. 5 પદો 10C5 એટલે 5 પદ સુધી જઈએ upon 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into x raised to 5 upon 3 raised to 5 into 9 raised to 5 into y raised to 5 is equal to 6 to 2. 36 into 7 into x raised to 5 upon 3 raised to 5 into and 9 એટલે 3 square raised to 5 into y raised to 5 is equal to 36 into 7 into 3 raised to 10 upon 3 raised to 5 into x raised to 5 into y raised to 5 is equal to 36 into 7 into 3 raised to 5 into x raised to 5 into y raised to 5. આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે આન્સર આવશે 61236 into x raised to 5 into y raised to 5. 210 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 36. The 61236 into 6 raised to x raised to 5 into y raised to 5 એ મધ્યમ પદ મળશે. n યુગ્મ હોય તો એક જ મધ્યમ પદ મળે અને એના માટેનું સૂત્ર n/2 + 1 મું પદ એટલે છઠ્ઠું પદ મધ્યમ પદ થયું. तो व्यापक पद tr + 1 = ncr into a raised to n minus r into b raised to r માં a n અને b ની કિંમત મૂકી દીધી. છઠ્ઠું પદ એટલે r + 1 = 6 r = 5 5 + 1 t = t6 એટલે આની અંદર 10cr into x/3 raised to 10 minus r into 9y raised to r માં r = 5 મૂકી દો. r = 5 મૂકીને સાદું રૂપ આપી દો. Example number 9. 1 plus a raised to m plus n ના વિસ્તરણમાં a raised to m અને a raised to n ના સહગુણકો સમાન છે તેમ સાબિત કરો. 1 plus a raised to m plus n ને a plus b raised to n સાથે સરખાવતા tr plus 1 ncr a raised to n minus r into b raised to r. અહીંયા આગળના એક્ઝામ્પલમાં અમે અહીંયા આગળ સરખાવવાની વાત કરી સ્મોલ n સ્મોલ b સ્મોલ n લખ્યા હતા. અહીંયા શું અહીં કેપિટલ એટલા માટે લખ્યા કે તમે કન્ફ્યુઝ ના થાઓ કે m plus n સરખાઈએ આપણે m plus n = n આવી રીતના થાય છે. દાખલા તરીકે મેં સ્મોલ n વાપર્યો તો અહીંયા આગળ અને સરખાવવાનું થાય તો n m plus n પછી n તમે આમ લાવો 0 m થઈ જાય. એ કન્ફ્યુઝન ના ઊભું થાય એટલા માટે મેં કેપિટલ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કર્યો. જો રકમની અંદર આવી રીતે સ્મોલ n હોય સ્મોલ a અને સ્મોલ b હોય તો આવું કેપિટલ વાપરીને સરખાઈ દેવાનું. બરાબર? બીજું કોઈ જ કારણ નથી આવું કેપિટલ લખવાનું. a = 1 b = a અને n = m plus n. મૂકી દઈએ tr plus 1
m plus n cr એટલે 1 raised to n minus r 1 ની કોઈ પણ ઘાતાંક હશે કઈ ફેર પડવાનો નથી લખતો એના માટે b એટલે a raised to r. હવે a raised to m માટે અહીંયા મારે ઘાતાંક a raised to m માટે છે એટલે r is equal to m લઉં r is equal to m લેતા તો tm plus 1 is equal to m plus n cm into a raised to m. હવે a raised to m નો સહગુણક therefore a raised to m નો સહગુણક m plus n cm અનુસાર રૂપ આપીએ is equal to m plus n factorial upon m factorial અને આ બંનેની બાદબાકી ફેક્ટોરિયલ m plus n minus n એટલે m કેન્સલ થઈ જશે અને રહેશે n factorial. ઓકે હવે a raised to n માટે r is equal to n લેતા તો t n plus 1 m plus n plus n cr r એટલે n into a raised to n therefore a raised to n નો સહગુણક m plus n cm m plus n factorial upon n factorial into આ બંનેની બાદબાકી ફેક્ટોરિયલ m plus n minus n n કેન્સલ થઈ જશે એટલે m factorial upon n factorial into n factorial. આ નંબર 1 આ નંબર 2 1 અને 2 પરથી 1 અને 2 પરથી a raised to m અને a raised to n ના સહગુણકો સમાન છે. ઓકે અહીંયા મેં કેપિટલ સંજ્ઞા એટલા માટે વાપરી કે અહીંયા રકમની અંદર સ્મોલ n આવેલો છે જો તમે સ્મોલ n સાથે સરખામણી કરશો તો પાછું વિચારશો કે સામસામે n આ બાજુ આને કેન્સલ થઈ જાય એટલે એવું કશું કન્ફ્યુઝન ના ઊભું થાય એટલા માટે મેં કેપિટલ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કર્યો છે બીજું કોઈ જ કારણ નથી આના માટે. એક્ઝામ્પલ નંબર 10 x + 1 રેઝ ટુ n ના વિસ્તરણમાં r - 1 માં r માં અને r + 1 માં પદોના સહગુણકોનો ગુણોત્તર 1:3:5 હોય તો n અને r શોધો. હવે x + 1 રેઝ ટુ n ને a + b રેઝ ટુ n સાથે સરખાવતા a is equal to x, b is equal to 1, n is equal to n अनु व्यापक पद tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r into b raised to r. અહીંયા કેપિટલ લખવાનું એ જ કારણ છે કે આ અહીંયા સ્મોલ n લખીશું આ સ્મોલ n ને n સાથે સરખાઈશું તો એવું તમે વિચારશો કે n - n 0 is equal to 0 એ પ્રમાણે વિચારશો એટલે એવું કઈ વિચાર ન આવે એટલા માટે કેપિટલ n ને સ્મોલ n સાથે મેં સરખાયા નહીં તો આપણે વ્યાપક રૂપ પદમાં તો સ્મોલ a પ્લસ સ્મોલ b રેઝ ટુ સ્મોલ n છે એટલે n ને n ની સાથે સરખાવશો તો તમે એવું વિચારશો કે આ કેન્સલ ના થઈ જાય પણ આવું કશું થાય નહીં એટલા માટે મેં કન્ફ્યુઝન ઊભું ના થાય મેં કેપિટલ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કર્યો. બીજું અહીં આપણે સૂત્રમાં સ્મોલ r છે અને રકમમાં
સૂત્રમાં મેં અહીંયા સ્મોલ r છે એકચ્યુઅલી, બરાબર. આની સાથે સરખામણી કરવાની થશે તો તમે એવું વિચારો કે આ r ને r કેન્સલ ના થઈ જાય, એટલે એવું કન્ફ્યુઝન ના ઊભું થાય એટલે મેં કેપિટલ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કર્યો છે. t r plus 1 n NCR a x raised to n minus r b is equal to 1 raised to r. ઓકે, હવે આપણે r minus 1 નું પદ r plus 1 is equal to r minus 1, therefore r is equal to r minus 2. t r plus 1 is equal to t r minus 2 plus 1. આની અંદર t r plus 1 માં કેપિટલ r is equal to r minus 2 મૂકી દો તો n c r minus 2 into x raised to n minus r minus 2 into 1 raised to r minus 2. 1 નો કોઈ પણ ઘાતાંક હશે તો 1 જ રહેવાનો છે. ધ્યાનથી જુઓ અહીંયા આગળ કે r minus 1 માં પદ માટે આના કરતા એક ઓછો લઈએ છે એટલે r minus 2 plus 1 એટલે આ બની ગયું r minus 1. r માં પદ માટે આપણે r minus 1 લઈશું અને r plus 1 માં પદ માટે r લઈશું. આના કરતા એક ઓછો, આમાં પણ આના કરતા એક ઓછો અને આના કરતા એક ઓછો. હવે r માં પદ માટે r માં પદ માટે r plus 1 is equal to r is equal to r minus 1, therefore t r plus 1 is equal to, આમાં r is equal to r minus 1 મૂકી દે, r minus 1 plus 1, r minus 1 plus 1, r નું પદ થઈ, minus 1 plus 1 કેન્સલ થઈ જાય, r નું પદ થઈ જાય, is equal to n c r is equal to r minus 1 into x raised to n minus r minus 1 into 1 raised to r minus 1 એટલે 1 રહેવાનું છે. ઓકે, હવે r plus 1 માં પદ માટે r plus 1 માં પદ માટે r plus 1 is equal to r plus 1, therefore r is equal to r. આના કરતા એક ઓછા r minus 2 plus 1 એટલે r minus 1 થઈ ગયા. r કરતા એક ઓછા તો r minus 1 plus 1 r નું પદ થઈ ગયું. આના કરતા એક ઓછા એટલે r is equal to, આમાં મૂકી દઈએ r plus t r plus 1 is equal to t r plus 1, n is equal to small r n c r into x raised to n minus r. number 1, number 2, number 3. r minus 1 માં r માં અને r plus 1 માં પદોના સહગુણકોનો ગુણોત્તર એટલે r minus 1 માં અને r માં પદોના સહગુણકોનો ગુણોત્તર 1:3 લઈએ એટલે સહગુણક r minus 1 માં પદ માટે સહગુણક r આવ્યો. r minus માં r માં પદ માટે સહગુણક r આવ્યો. સહગુણક એટલે x સાથે ગુણાયેલી સંખ્યા સહગુણક અને r plus 1 માં પદ માટે સહગુણક r એટલે r minus 1 અને r માં પદોના સહગુણકોનો ગુણોત્તર nc r minus 2 upon nc r minus 1 is equal to 1/3. હવે આના માટે સૂત્ર વાપરીએ n factorial
upon r minus 2 factorial અને આ બંનેની બાદબાકી n minus r plus 2 n minus r plus 2 factorial upon આના માટે સૂત્ર n factorial r minus 1 factorial આ બંનેની બાદબાકી n minus r plus 1 factorial n minus r plus 1 factorial is equal to 1 upon 3 આ છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે એટલે r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial upon r minus 2 factorial into n minus r 2 factorial હવે આનું આગળનું પદ વિચારીએ ફક્ત આટલા માટે જોઈએ આનું આગળનું પદ r minus 2 એટલે 1 2 up to r minus 2 અને છેદમાં પણ r minus 2 ફેક્ટોરિયલ 1 2 3 up to r minus 2 એટલે અંશના અને છેદના r minus 2 ફેક્ટોરિયલ 1 2 up to r minus 2 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ ફક્ત અંશમાં રહેશે r minus 1 ફેક્ટોરિયલ લઈએ તે વખતે 1 2 3 4 up to r minus 1 r minus 1 નું આગળનું પદ r minus 2 1 2 up to r minus 2 એને કહેવાય r minus 2 ફેક્ટોરિયલ એ અંશ અને છેદના ઉડી ગયા અંશમાં ફક્ત r minus 1 રહ્યું r minus 1 upon હવે આના માટે n minus r plus 1 એનું આગળનું પદ અમાય એક ઓછું કરી નાખો n minus r એ ફાયદો નથી થતો આપણને તો આમાં જો n minus r plus 2 ફેક્ટોરિયલ એનું આગળનું પદ શોધવા માટે અમાય એક ઓછો કરી દો એટલે n minus r plus 1 એટલે 1 2 up to n minus r plus 1 અને આગળના પદ શોધવા આનું આગળનું પદ શોધવા માટે અમાય એક ઓછો કરી દો એટલે n minus r plus 2 minus 1 એટલે n minus r plus 1 થશે એ અંશના જોડે 1 2 up to 1 2 3 up to n minus r plus 1 અને છેદનો 1 2 3 up to n minus r plus 1 જોડે કેન્સલ થઈ જશે અને છેદમાં ફક્ત રહેશે n minus r plus 2 n minus r plus 2 is equal to 1 upon 3 is equal to 1 upon 3 cross गुणाकार 3r minus 3 is equal to n minus r plus 2 minus n plus 4r is equal to 5 આ પરિણામ નંબર 4 હવે આગળ r માં અને r plus 1 માં પદોના સહગુણકોનો ગુણોત્તર લઈએ હવે r માં અને r plus 1 માં પદોના સહગુણકોનો ગુણોત્તર r નું પદ r માં પદ માટે સહગુણક છે ncr -1 upon r plus 1 માં પદનો સહગુણક incr is equal to 3 upon 5 r માં પદ માટે 3 છે અને r plus 1 માં પદ માટે 5 છે તો 3 upon 5 therefore આ પદ પછી આ બાજુ therefore n factorial upon r minus 1 factorial આ બંનેની બાદબાકી એટલે n minus r plus 1 factorial upon n factorial upon r factorial n minus r factorial is equal to 3 upon 5 આ અંશમાં જતું રહેશે r factorial into n minus r factorial upon r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial is equal to 3 upon 5 હવે r factorial એટલે 1 2 3 up to r r નું આગળનું પદ r minus એટલે 1 2 up to r minus 1 છેદ જોડે ઉડી જશે છેદમાં પણ આવું 1 2 up to r minus 1 અંશમાં પણ 1 2 up to r minus 1 અને એનું પછીનું પદ r આવવાનું છે એટલે 1 2 up to r minus 1 કેન્સલ એટલે અંશમાં r રહેશે છેદમાં હવે
આનું આગળનું પદ n માઈનસ એક ઓછો કરી નાખો n માઈનસ r આવશે, અંશ જોડે કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1 2 up to n માઈનસ r એટલે 1 2 up to n માઈનસ r એટલે n માઈનસ r ફેક્ટોરિયલ થયું, અંશ જોડે કેન્સલ, અંશમાં છેદમાં ફક્ત n માઈનસ r પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/5 ક્રોસ ગુણાકાર 5r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n માઈનસ 3r प्लस 3n माइनस 8r माइनस 8r इज इक्वल टू -3। आ समीकरण नंबर 5। હવે 4 અને 5 ને પરથી માઈનસ n પ્લસ 4r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, 3n માઈનસ 8r ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 અને 2 વડે ગુણી દો એટલે માઈનસ 2n પ્લસ 8r is equal to 10, 3n minus 8r is equal to -3, 8r cancel, n is equal to 7, n is equal to 7 પરિણામ નંબર 4 માં મૂકતા 4 પરથી -7 plus 4r is equal to 5, 4r is equal to 12 અને r is equal to 3, n is equal to 7 અને r is equal to 3। આ સ્ટેપ પછી આ બાજુ છે અને એના પછીનું સ્ટેપ આ બાજુ છે અને આના પછીનું સ્ટેપ આ બાજુ છે। સાબિત કરો કે 1 plus x raised to 2n ના વિસ્તરણમાં x raised to n નો સહગુણક 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણના x raised to n ના સહગુણક કરતા 2 ગણો છે। હવે 1 plus x raised to 2n ને a plus b raised to n સાથે સરખાવતા a is equal to 1, b is equal to x, n is equal to 2n, t r plus 1 n c r a raised to n minus r, અહીંયા કેપિટલ r કરો તો કરી નાખો કઈ વાંધો નથી, into d raised to r, t r plus 1 2n c r a 1 raised to 2n minus r x raised to r is equal to 2n c r 1 raised to 2n minus r એટલે 1 into x raised to r। 1 plus x raised to 2n ના વિસ્તરણમાં x raised to n માટે x raised to n માટે r is equal to n લેતા t n plus 1 2n c n into x raised to n। Therefore 1 plus x raised to 2n ના વિસ્તરણમાં x raised to n નો સહગુણક l is equal to 2ncn, x raised to n નો સહગુણક 2ncn। Therefore l is equal to 2n factorial, આ રીતે ના લખતા
2n ફેક્ટોરિયલ, તો એનો અર્થ બદલાઈ જશે 2 into n ફેક્ટોરિયલ, એટલો એવો અર્થ થશે. એટલે 2 સાઈડમાં ને 1 into 3 up to n થશે. અને આ 2n ફેક્ટોરિયલ એટલે 2n 2n minus 1 2n minus 2 એ રીતે આગળ વધશે upon n ફેક્ટોરિયલ, આ બંનેની બાદબાકી ફેક્ટોરિયલ, n ફેક્ટોરિયલ 2n minus n એટલે n ફેક્ટોરિયલ is equal to 2n into 2n minus 1 up to 1 into up to 2n minus 1 2n minus 1 1 into 2 into 3 up to 2n minus 2 into 2n minus 1 into 2n upon n factorial into n factorial n factorial into n factorial. આને કહેવાશે 2n minus 2 factorial, 2n minus 2 factorial. આ 2n minus 1 into 2n, આ 1 2 3 up to n minus 1, 1 2 3 up to n minus 1 into n, 1 2 3 up to n minus 1 into n is equal to 1 2 3 up to 2n minus 2 એટલે 2n minus 2 factorial into 2n minus 1 into 2n upon n factorial into n factorial. Okay. હવે 1 plus 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણ માટે અને a plus b raised to n સાથે સરખાય તો a is equal to 1, b is equal to x, n is equal to 2n minus 1, tr plus 1 is equal to ncr, a raised to n minus r, b raised to r. n એટલે 2n minus 1 cr એટલે 1 raised to 2n minus 1 minus r, b એટલે x raised to r is equal to 2n minus 1 cr into x raised to r. હવે 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણમાં x raised to ના વિસ્તરણમાં x raised to n માટે, હવે x raised to n માટે x raised to n માટે r is equal to n લેતા તો tn plus 1 is equal to 2n minus 1 cn into x raised to n. Therefore 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણમાં x raised to n નો સહગુણક m is equal to એનો સહગુણક x raised to n નો સહગુણક 2n minus 1 cn. Okay, આનું સાદુરૂપ 2n minus 1 factorial upon n factorial, આ બંનેની બાદબાકી 2n minus 1 minus n એટલે n minus 1 factorial. હવે
આપણને એવું કીધું છે કે 1 plus x raised to 2n ના વિસ્તરણમાં x raised to n નો સહગુણક 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણમાં x raised to n નો સહગુણક કરતા 2 ગણો છે. ઓકે, આનું આગળનું પદ 2n minus 2 1 to up to 2n minus 2 1 to up to 2n minus 2 ને 2n minus 2 ફેક્ટોરિયલ આ 2n minus 1 ફેક્ટોરિયલ upon ફેક્ટોરિયલ નહીં, અહીંયા ફેક્ટોરિયલ નહીં, સોરી. આ એક મિનિટ, એક સ્ટેપ વધારે સમજાવું તમને. 1 into 2 into 3 up to 2n minus 1 એનું આગળનું પદ 2n minus 2 1 to up to 2n minus 2 આટલા સુધી લખાય 2n minus 2 ફેક્ટોરિયલ into 2n minus 1. આના જેવું થોડુંક સાદું રૂપ આપી રહ્યો છું. ઓકે, હવે અહીંયા છેદમાં આ 2n minus 2 2n minus 2 2n minus 1 2n minus 1 અહીંયા અંશમાં બે જ પદો છે, અહીંયા બે પદ છે, અહીંયા 2n છે. ઓકે, તો અને અહીંયા છેદમાં n ફેક્ટોરિયલ અહીંયા છેદમાં n minus 1 ફેક્ટોરિયલ n minus 1 ફેક્ટોરિયલ. આને 1 2 3 up to n આને n factorial into n minus 1 factorial. હવે l is equal to 2n minus 2 factorial into 2n minus 1 into 2n upon n factorial into n factorial. 2n minus 2 factorial into 2n minus 1 is equal to 2 આ 2 આગળ લખી દઉં છું into n upon n factorial. આ n factorial ને એવું લખાય 1 into 2 into 3 up to n. આનું આગળનું પદ n minus 1 આ n અને આ n કેન્સલ થઈ ગયા is equal to 2 into 2n minus 2 factorial into 2n minus 1 upon n factorial. હવે રહેશું 1 2 3 up to n minus 1 1 2 3 up to n minus 1 ને કહેવાય n minus 1 factorial. હવે ધ્યાનથી જુઓ, આના વિસ્તરણનો એટલે કે 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણનો x raised to n નો સહગુણક m આ m આવી ગયો, આટલો ભાગ m બની ગયો. is equal to 2 into m એટલે 1 plus x raised to 2n ના વિસ્તરણના x raised to n નો સહગુણક 1 plus x raised to 2n minus 1 ના વિસ્તરણમાં x raised to n ના સહગુણક કરતા બમણો છે, તો l is equal to 2m આવી ગયો. એટલે આના સહગુણક આના વિસ્તરણનો સહગુણક એ આના વિસ્તરણના સહગુણક કરતા બમણો છે, એટલે l is equal to 2m. આના વિસ્તરણના સહગુણકને મેં l કીધો, આ 1 plus x raised to 2n minus ના વિસ્તરણના સહગુણકને મેં m કીધો. આ સહગુણક એનો 2n minus 1cn. પછી એનું સાદરૂપ આપ્યું, આનું પણ સાદરૂપ. દરેક આમાં 2n minus 2 ફેક્ટોરિયલ 2n minus 2 2n minus 1 2n minus 1 n ફેક્ટોરિયલ. આમાં અંશમાં n નથી અને છેદમાં અહીંયા n minus 1 છે અને n minus 1 બનાવવા માટે 1 2 up to n minus 1 કરી દીધા. આ 2 આગળ લખી દીધા, એટલે આ આખો જે ભાગ બન્યો એ is equal to n કહેવાય. એટલે કે 1 plus x raised to 2n minus 1 નો સહગુણક આટલો ભાગ બની ગયો. એ આના સહગુણક કરતા l is equal to 2m. એટલે આના વિસ્તરણનો સહગુણક બમણો છે, therefore l is equal to 2m.
એક્ઝામ્પલ નંબર 12 જો 1 પ્લસ x રેઝ ટુ m ના વિસ્તરણમાં x2 નો સહગુણક 6 હોય તો m નું ધન મૂલ્ય શોધો 1 પ્લસ x રેઝ ટુ m ને a પ્લસ b રેઝ ટુ n સાથે સરખાવતા a is equal to 1, b is equal to x, n is equal to m. આમાં મેં કેપિટલ નો યુઝ નથી કર્યો, કેપિટલ યુઝ કરશો સંજ્ઞા a અને b અને n ની તો પણ ચાલશે. આમાં સ્મોલ a સ્મોલ b કે સ્મોલ n નથી એટલે મેં a plus b raised to n લીધા. વ્યાપક પદ t r plus 1 n c r a raised to n minus r b raised to r m c r એટલે 1 raised to m minus r b એટલે x raised to r m c r into x raised to r. x square નો સહગુણક x square માટે r is equal to 2 લેતા t2 plus 1 mc2 into x square. x square નો સહગુણક આવી ગયો. x square નો સહગુણક is equal to 6 આપ્યો છે. x square નો સહગુણક mc2 is equal to 6 m minus 1 upon 2 factorial એટલે 2 is equal to 6 m minus 1 અહીંયા mc2 છે એટલે બે જ પદો લીધા upon 2 factorial 2 થાય into m is equal to 12 m minus 1 into m આ બે ક્રમિક પદો છે, ચડતો ક્રમ છે તો અહીંયા પણ આપણે 12 ના બે એવા ભાગ પાડી બે જ ભાગ પાડવાના અને ક્રમિક હોય એટલે 3 into 4 therefore m minus 1 is equal to 3 તો m is equal to 4 m is equal to 4.